खबर खास ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। मैं गगनदीप कौर। पंजाब ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬੇहद ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਦਾ। ਉਹ ਰਿਪੋर्ट जो छेती ही पंजाब विधान सभा ਦੇ ਵਿੱਚ पेश की जानी है, पर उस तो पहला ही इस रिपोर्ट के आले दुआले विवादों का अजिहा जाल बन गया जिस विच हर कोई उलझदा ही जा रहा है। तो हुण इस रिपोर्ट नूं बनाउण वाले जस्टिस रणजीत और कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा नूं मिली है कानूनी शिकंजे की चुनौती। जस्टिस रणजीत सिंह ते कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा ते इल्जाम ने कि गवाह हिम्मत सिंह ते दबाव पाके झूठे इल्जामां ते हस्ताक्षर करवाउण ते हुण हिम्मत सिंह ने इस मामले दे विच अपने इल्जामां नूं होर भी ज़्यादा मजबूती दिंदे हुए कानूनी कार्रवाई की खुली चुनौती दे दित्ती है। रिपोर्ट विचों हटाया जाए मेरा बयान, नहीं तो करांगा जस्टिस रणजीत खिलाफ कानूनी कार्रवाई। 245 नंबर गवाह बना के रिपोर्ट तैयार की गई, वो पंजाब विधान सभा में रखी गई मेरे नाम उत्ते। तो मैं उस बारे जस्टिस रणजीत सिंह ते कानूनी कार्रवाई करांगा। मेरे नाल करवाया जाए जस्टिस रणजीत और सुखजिंदर रंधावा दा नार्को टेस्ट। मेरा सरदार सुखजिंदर सिंह रंधावा दा जस्टिस रणजीत सिंह दा नार्को टेस्ट करा लिया जाए। जो भी टेस्ट होंदे ने करवा ले जाना, सच ते झूठ सारिਆਂ ਦੇ सामने आ जाएगा। मैनू मिल रही ने जानो मारन दी धमकियां, सरकार करावे सुरक्षा मुहैया। मेरी ते मेरे परिवार दी जानी जो सानू धमकियां मिल रही हैं उस बारे साडी रखिया की जाए। हिम्मत सिंह बरगाड़ी कांड की जांच रिपोर्ट में जस्टिस रणजीत सिंह वालों अहम गवाह दस्या जा रहा यह शख्स कह रहा है कि उसका बयान रिपोर्ट के विधान सभा में पेश होने तो पहला नहीं हटाया गया तो इंसाफ दे लई कानून का सहारा लेगा और जस्टिस रणजीत सिंह के खिलाफ अदालत में जाएगा, क्योंकि हिम्मत सिंह का दावा है कि रिपोर्ट में दर्ज बयान उससे नहीं सगों उससे दबाव पाके उन्होंने बयानों से हस्ताक्षर करवाए गए। मैं पहला भी ये गल स्पष्ट कर चुका हाँ कि जो जस्टिस रणजीत सिंह कमिशन ने रिपोर्ट तैयार की है, जो मेरे नाम ते उस रिपोर्ट दे विच दर्ज कर दिता गया है कि 245 नंबर गवाह मैनू बना दिता गया है कि आह का रिपोर्ट दे विच जो बयान हिम्मत सिंह दे के गया जद कि वो बयान मेरे नहीं हैं। कुछ पंजाबी विच बयान सन जिस उपर सरदार सुखजिंदर सिंह रंधावा के बंदियां ने मेरे साइन करवा लए हैं। कुछ उत्थे जस्टिस रणजीत सिंह को इंग्लिश विच बयान सन, उन्होंने उपर मेरे साइन करवा लए। ਜਦੋਂ मैं जस्टिस रणजीत सिंह को यह पूछा कि जो बयान इंग्लिश विच ये की हैं, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, माड़ा जिहा रिपोर्ट का निचोड़ वा, इहदे उत्ते तेरे साइन करवा लिया, ये घबराउण की कोई गल नहीं जी, इन्ना मैनूं कहा गया है। हिम्मत सिंह ने अपने ते दबाव पाउण दे इल्जाम लगाए सन कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा ते, जबकि जस्टिस रणजीत सिंह ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ करार दे रहे हैं। अजे विच हिम्मत सिंह ने दोनों ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ है खुली चुनौती कि उस दे नाल मंत्री साहब ਅਤੇ जस्टिस रणजीत सिंह नार्को टेस्ट करवाउण ਤਾਂ ਜੋ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਸੱਚ ਦਾ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਝੂਠ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਣ, ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। हिम्मत सिंह का दावा है कि उसका किसी सियासी दल नाल कोई सरोकार नहीं, बावजूद इससे उसनूं ते उसके परिवार नूं जानो मारन दीआं धमकियां मिल रही ने। अजे विच उसकी मांग है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों उन्हां नूं सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। जेकर मेरा ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਨੀ
ब्यूरो रिपोर्ट PTC न्यूज़। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤੱਥ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਸੱਚ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ? ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ? ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋਣ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਹਾਂ, ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ। ਅਜੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਸਟਿਸ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਜਸਟਿਸ ਤਾਂ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਨਜਸਟਿਸ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ। ਇਨਜਸਟਿਸ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦਾ, ਰਣਜੀਤ ਦਾ, ਆਪਣਾ सुखजिंदर सिंह रंधावा दा ते हिम्मत सिंह दा नार्को टेस्ट होवे। देखिए, सत्य को सच को सामने लाने के लिए जो भी कोई सिस्टम्स हैं वो अडॉप्ट करने चाहिए। अगर एक बंदा सीधा खड़ा होकर बाँह उठा के कहता है कि नार्को टेस्ट करो सुखजिंदर सिंह रंधावा का, जस्टिस रंजीत सिंह का और मेरा, तो उसमें क्या दिक्कत है? अल्टीमेटली सच तो सामने आएगा ना कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। सवाल जिथे रिपोर्ट के तत्थां ते उठ रहे ने, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੁਦ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ। जो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जिसको कहा गया था वो विधानसभा में रखने से पहले ही लीक हो जाती है, तो मैं समझता हूँ कि पूरे के पूरे सिस्टम के और सरकार के मुंह के ऊपर चपेट है। मैं समझता हूँ कि सरकार को इसका पुख्ता एक्शन लेना चाहिए और एक हाई लेवल की कमेटी मे बी फ्रॉम सम जुडिशियल ऑफिसर या सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट उससे करवानी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ये हाईली कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट थी जो सरकार ने बताई थी और इस तरह का होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਨ ਸੇਠੀ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਾਂਗੇ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ। ब्रेक तो बाद स्वागत है। हिम्मत सिंह के खुलासिया ने बरगाड़ी मामले की पूरी जांच प्रक्रिया नूं हिला के रख दिता है ते इसका सीधा असर सूबे की सियासत ते भी पै रहा है। मुद्दे ते सियासत पूरी तरह दे नाल पखी हुई है ते हुण जदों रिपोर्ट नूं कानून दे दरवाजे तक ले जाण दे दावे हो रहे ने तां उस दे विधान सभा दे विच पेश होण नूं लैके भी सवाल खड़े हो रहे ने। जस्टिस रणजीत सिंह कमिशन की रिपोर्ट ते पंजाब च सियासत 7वें आसमान ते पहुंच गई है। एक पासे सरकार विधान सभा के मॉनसून इजलास रिपोर्ट पेश करने की तैयारी कर रही है तो दूजे पासे अकाली दल और बीजेपी ने विधान सभा के स्पीकर राणा केपी नाल इसे मुद्दे ते मुलाकात कर इस सवाल चुके ने कि जदों रिपोर्ट के अहम गवाह अपने बयानों तो इनकार कर रहे हैं तां की रिपोर्ट का विधान सभा पेश किया जाना वाजिब होवेगा। इस दे नाल ही अकाली दल वालों स्पीकर नूं रिपोर्ट पेश किए जाण नूं लैके गौर करन दी अपील भी की गई है। हिम्मत सिंह वालों चेतावनी दी जा चुकी है कि जे रिपोर्ट पेश होने तो पहला उसके बयानों नूं हटाया नहीं गया तो वह हाई कोर्ट का रुख करेगा। अजिहे च रिपोर्ट के कानूनी शिकंजे च फसन करके ही सवाल उठ रहे हैं कि रिपोर्ट विधान सभा विच पेश हो सकेगी। उन्हें कहा कि जे मेरे बयान
ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਏ ਗਏ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਹਾਊਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਫੋਰਸ ਟੂ ਟੇਕ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ that he will intervene and take swift ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ। ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਤੇ ਇਨਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤੇ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਥੱਲੇ ਇਹਦੀ ਕੋਰਟ ਮੋਨੀਟਰਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਜੂ। ਭਾਵੇਂ ਨਾਰਕੋ ਹੋਵੇ, ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਰਤ ਕੇ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੂ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ 20 ਬੋਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲਿੰਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾ ਜਸਟਿਸ ਹੈ ਨਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਜਾਲੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀ ਨੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈ ਜੀ ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜੱਜ ਹੋਏ, ਆਪ ਫੈਬਰੀਕੇਟ ਕਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਆਪ ਵਿਟਨੈਸ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 420 ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਆਪੇ ਗਵਾਹ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਚ ਉਹਨੇ ਮੇਨ ਗਵਾਹ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਗਵਾਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਖਹਿਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਆ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਟੋਲਾ ਹੈ। ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਜੀ? ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਆ ਬ੍ਰੇਨ ਚਾਈਲਡ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਦੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ। ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਜਾਗ ਪਿਆ? ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਜਾਗ ਪਿਆ? ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ ਨੌਕਰੀ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਆ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣਾ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਨਕਾਬ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਆ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ISI ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਕਾਲੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਨ ਸੇਠੀ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਸਟਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਆਖਿਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਪੇਸ਼ ਹੈ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 36,000 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਖੜਾ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਰਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦਮਦਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੀ ਗਈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਬਿਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਖਬਰ ਖਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼।